राधा स्वामी नाम बिना में हरे नहीं पावे लोहा कोई दूसरा करो बंदे गिरो स्वामी आगे जिन करो ताप जियो बहु जागे मरो गुरु पदम धन नाम आदि अनादि जुगदि नाम संत स्वरूप छोड़ने जोधा आए भव जल नए लगाए हमसे जियो न दिया चढ़ाई हम तो दृढ़या सुरत बताई धर्म भजन से लिया बताई गौरी गौरी करो बंधन हर बखर बदंड गाधर स्वामी मिल गए सोना भक्ति कठो भक्ति सुनाए सबसे सत्य पुरुष जो थे मधुमाशा संतन काऊ हठदा विलासा गौर दरसाया गुरुपुरी बिन भजे जो अंतर जितोरी आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुनत सितारा किसी पर यकमौन कई करीरा अंत सुरत कोई करत बिहारा सुनते करे भतारी आदिमुनि राधा स्वामी भवन सवारी सूरत हुई अति करो मगनानी समानी जाए समानी करो बंदे गिरो स्वामी आगे जिन करो ताप जियो जागे बारंबार गुरु करो अरे गुरु पदम संत नाम करो बंदे गिरो स्वामी आगे बाजू बाजू करो जोड़ करो सविनय करो साधु संगम विदेऊरि परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरत पुरुष आदि अनदि उपाय राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदाया धार बाजू बाजू बोल जाओ तन बन हुआई चरण मन क्या मुखली में कर हर कोई जस कृपा करो धन्य गुरुदेव दया प्रणधनी नित करो तुम देव अजल भक्ति महि देव नयनाथ हाथ में आज करो अपराध तुषार दयालु कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि भव निहारमयी प्रभुरा मेरी लाज नारी अवमी पड़ा स्वामी गुरु समरथ मंदिर खबर मधुरा सब करो दया करत नारी अति विलम्ब दया करो मेरे सैया देव प्रेम दास दया करो मेरे सैया देव प्रेम दास जोड़ करो सविनय करो पुकार साधु संगम देव दितो परम गुरु दाता साधु संगम देव दितो परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डं गुणाकारं व्यक्तं येन चिराचरं तत्पादं दत्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थावरं जङ्गं दत्तं जलतिमिरं चिराचरं तत्पादं दत्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः चिद्रूपेण प्रदीप्तं दृढं सचराचरं तत्पादं दत्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपं तत्त्वज्ञानात्मकं तस्मै श्री गुरुवे नमः मन्नाथ श्रीनाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुराजुरादित्य गुरु परमदेवतं गुरु परतंग तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं सत्प्रणौति गुरुं ज्ञानं मुक्तिं दन्दतीतं सदसद्रीतं तन्मुक्षादीनस्वरम् एकं नित्यं केवलमचलमसर्वभौति कृष्णाभिमुखं भवतीतं भगवीतं तद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। জয়গুরু। এবার বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় সমবেত নাম জপ করব। 2 মিনিট। নামের সময় হলো জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম। শুরুতে একটা কথা বলা হয়নি হয়, আজকের ওই অনলাইন প্রভাতী সৎসঙ্গের পুরোহিত্য করছেন পুরুষোত্তম পূজারী ঋত্বিক দেবতা শ্রীযুক্ত শরীর প্রসাদ নন্দীদাদা, সৎসঙ্গ কেন্দ্র কাঞ্চনবাড়ি থেকে। এবার আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুরের সদ্গ্রন্থাদি পাঠের দিকে চলব। এবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করবেন কৈলাসহর সৎসঙ্গ বিহার উপযোজনা কেন্দ্র 12 থেকে ইষ্টপ্রাণ গুরুব্রাথা শ্রীযুক্ত সমীরণ মালাকার দাদা। সমীরণ দা আছেন? হ্যাঁ, জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে, আপনি শুরু করেন। জয় গুরু। পরমপ্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত সত্যানুষ্ঠান থেকে আমি কিয়দংশ পাঠ করছি।
দিনহা অর্থ নোংরা সাজা নইব, বেগুলিত মানে বিজ্ঞাপন নইব, বরং হৃদয়ের একান্ত উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা। স্বার্থপরতা স্বাধীনতা নইব, বরং স্বাধীনতার অন্তরায়। তুমি যত লোকের সেবা করবে, তত লোকের যথাসর্বস্ব অধিক হবে। তেজ মানে ক্রোধ নইব, বরং বিনয় সমন্বিত দৃঢ়তা। সাধু মানে জাদুকর নইব, বরং ত্যাগী প্রেমী। ভক্ত মানে কি আহম্মক, বরং বিনীত অহংযুক্ত জ্ঞানী। সহিষ্ণুতা মানে পলায়ন নইব, প্রেমের সহিত আলিঙ্গন। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর করে পাঠ করলেন সমীরণ দা। শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল শ্রীচরণে ওনার সপারিপার্শ্বিক মঙ্গল প্রার্থনা করি। এবার ককবরক ভাষায় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত সত্যানুসরণ পাঠ করবেন ইষ্টপ্রাণ গুরুব্রাথা শ্রীমান ধর্মজয় ত্রিপুরা ভাই। ধর্মজয় আছো কি? ধর্মজয় ত্রিপুরা আছো কি ভাই? জয়গুরু আগে আছে। হ্যাঁ, জয় গুরু। মায়াগ্নাং শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রনী ইয়াক পাইথাং সত্যানুসরণ গ্রন্থ। মুনুইদি ফিয়াবা ব্যঙ্গ গইয়া কাবদি ফিয়াবা খা গদালায়াখে হামজাকৈ খা রিয়ই কক সাদি ফিয়াবা সাক বলাইন বাগৈ এবা বুমুং পিন্নানি বাগিয়া নিনি তংমুনি মুংছা ককনো ফুনুগৈ তংমুং কেবনি হামকরাই উংখে হিংখে বিরিথানি তক অক ককনো খকৈ তাতংনিদে নিনি কথার তংমু সামংনি বিসিং তৈ কিয়াগৈ নুং জাক থংনো ফিয়াবা বাই থংনি খুকতৈ সাদাকতৈ তা উংথং খেলনারদি কথার ও নিনি গদাল মুংনো মানজুকদি সাসলাবো মানিয়ানো কথার উংনাই নুং বাই থাংमु चंतै गोथार वान छंमुंगा गलगै तंगदि निनि अजान्तै चंमा तंतै ताइनो कियागै फायान थुकै वान छक मुं रंदि नासिक थानि कक्सा थानि तंग थानि खलाइमा आकरग नुं जागै फायो गोथार वान छंमुंबा अमा हाइके नुं जागै फायो सस्ते सस्ते सस्ते। जय गुरु। জয় গুরু। খুব সুন্দর করে পাঠ করলেন আমাদের ধর্মজয় ভাই। ওনার পারিবারিক মঙ্গল প্রার্থনা শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল শ্রীচরণে করি। এবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন কৈলাসহর সৎসঙ্গ বিহার থেকে ইষ্টপ্রাণা মা শ্রীমতী জবা দাস। মাসিমণি আপনি আছেন কি? জবা দাস মা আছেন কি? জয়গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু মাসিমণি আপনি আছেন কি? দেবুদা অমর মেশো দেখতেছি, অমর মেশোর একটু কইয়া দেখো। হ্যাঁ, অমরেন্দ্র মেশো। অমর মেশো লাইনে আছে না? অমর মেশো লাইনে আছেন, দেখো অমর মেশো। কে লাইনে আছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অমরেন্দ্র দাস দা আছেন কি? জয়গুরু মেশো, মেশো মশাই লাইনটা ঢুকছে না। যে কোনো একজনের পাঠ করতো। জয়গুরু আমি পাঠ করব। করুন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। সমত প্রকাশে
যে নারী নিচু হইয়া সম্মানের সহিত নিজের মতকে প্রকাশ করে এবং তৎসম্পর্কে কাউকে খাটো করে না, সে সহজেই আদরণীয়া ও পূজনীয়া হয়। বাণী সংখ্যা 15। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। লাইনটা থেকে হ্যাঁ, জয়গুরু। ওই দাদার সপারিপার্শ্বিক মঙ্গল প্রার্থনাকারী শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল শ্রীচরণে। এবার সঙ্গীত পরিবেশনার দিকে চলে যাব। প্রথমেই একক সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কৈলাসহর সৎসঙ্গ বিহার থেকে কুমারী ঋতিকা মালাকার মা। জয়গুরু। ঋতিকা মা আছো কি? হ্যাঁ আছি। হ্যাঁ, শুরু করো, শোনা যাচ্ছে। জয়গুরু, আমি একটি ঠাকুরের গান পরিবেশন করছি। শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলুন।
জাদু মাঝারে অনুকূল নামেতে জাদু মাঝারে জয়গুরু অত্যন্ত সুমধুর সুরে খুব সুন্দর করে ঠাকুরের একটি সুন্দর গান পরিবেশন করলেন কুমারী ঋতিকা মা। ওনার সপারিপার্শ্বিক মঙ্গল প্রার্থনা শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল শ্রীচরণে জানাই। এবার একক সঙ্গীত পরিবেশন করবেন সৎসঙ্গ বিহার কৈলাসহর থেকে কুমারী মনীষা দেব মা। মনীষা মা আছো কি? হ্যাঁ মামা আছি। জয়গুরু। জয়গুরু, সুন্দর শোনা যাচ্ছে, তুমি শুরু করো। বিকট ভাব বাড়াবাড়ি ওগো কর্ণধার আমায় পার করিয়ে দাও তোমায় নমস্কার আমায় ব্রহ্মবার করিয়ে দাও তোমায় নমস্কার বিকট ভাব বাড়াবাড়ি ওগো কর্ণধার আমায় ব্রহ্মবার করিয়ে দাও তোমায় নমস্কার আমায় ব্রহ্মবার করিয়ে দাও তোমায় নমস্কার আমি দামিনী নভাজন সাধু মূল্যবান সমদোষী সমাদরে সবারে দাস্তান আমি দামিনী নভাজন সাধু মূল্যবান সমদোষী সমাদরে সবারে দাস্তান প্রকৃতি যার ছিন্ন করে দাও রে নিস্তার প্রতিকূলের হে অনুকূল তোমায় নমস্কার বিকট ভাব বাড়াবাড়ি ওগো কর্ণধার আমায় ব্রহ্মবার করিয়ে দাও তোমায় নমস্কার আমায় ব্রহ্মবার করিয়ে দাও তোমায় নমস্কার স্বস্তি মুখার অনুশাসন মেনে পরম শত্রু হয়ে আপন বাঁধে আলিঙ্গনে স্বস্তি মুখার অনুশাসন মেনে পরম শত্রু হয়ে আপন বাঁধে আলিঙ্গনে ভাবের বাঁধন হয় যে শিথিল তোমার করুণায় নবীর রাগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধার যে জনে করে তোমার দান পরম জীবন সার যে জনে করে তোমার দান পরম জীবন সার তুমি তারে ধরে থাকো তোমায় নমস্কার
জয়গুরু খুব সুন্দর মনোমুগ্ধকর একটি গান পরিবেশন করলেন আমাদের এই ছোট্ট মা। ওনার সপারিপার্শ্বিক, পারিবারিক এবং ওনার ব্যক্তিগত মঙ্গল প্রার্থনা শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতু শ্রীচরণে জানায়। এবার ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন কৈলাসহর সৎসঙ্গ বিহার থেকে শ্রী শ্রী ঠাকুরের পুত পাঞ্জাদারি যাজক কর্মী ইষ্টপ্রাণ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুভাষ দেব দাদা। সুভাষ দা আছেন তো? জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে দাদা, আপনি শুরু করেন। শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। এই মহতী সৎসঙ্গে উপস্থিত পৌরোহিত্য করছেন আমার শ্রদ্ধেয় সুজিত নন্দিদা, তাকে আমার রানানন্দিত জয়গুরু। সৎসঙ্গে উপস্থিত দাদা ও মায়েদেরকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। দীক্ষাদাতা, এই সৎসঙ্গদাতা আজকের পবিত্র মনন দাদা, তাকে আমার আনন্দ সত্য জয়গুরু। এই অনলাইনে সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আমার নিজেকেও ধন্য মনে করছি। জীবনে, মানব জীবনে আমরা সমূহ আপদ বিপদ নানা জঞ্জালের সম্মুখীন হই। তার থেকে পার পাওয়ার জন্য একমাত্র পথই হচ্ছে সৎপথ। আর এই সৎপথ অবলম্বনের জন্যই আমরা পরম পিতার শরণাপন্ন হই। তাকে গ্রহণ করে জীবনে ধন্য হই। আর পরম পুরুষ আসেন পরিত্রাণায় সাধনা, পরিত্রাণের জন্য। তাই তার কাছে গিয়ে আমাদের জীবন পরিত্রাণের জন্য তার দীক্ষা গ্রহণ করি, অর্থাৎ জীবনে চলার দক্ষতা অর্জনের জন্য তার চরণ আশ্রিত হই। এবং দীক্ষা সূত্রেই আমরা সৎসঙ্গী নামে পরিচিত হই। এই সৎসঙ্গী নাম এর ভ্যালিডিটি আমার মনে হয় ঠিক 24 ঘন্টা। কারণ আজ যে মুহূর্তে ব্রাহ্ম মুহূর্তে আমি ইষ্টভৃতি করলাম, দীক্ষার সময় সংকল্প গ্রহণ করি আজ থেকে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করা আমার জীবন যজ্ঞ হবে। আর প্রাত্যহিক জলগ্রহণের পূর্বে ইষ্টে নিবেদন করে করব বলে সেই দীক্ষা গ্রহণকালে সংকল্প করি। ঠাকুর বললেন, দীক্ষা নিলে জানি শুনে ইষ্টভৃতি করতে হয়। ইষ্টভৃতি বিহীন দীক্ষা কবিকিরে চেতন রয়। তাই যেদিন আমি ইষ্টভৃতি করলাম না, সেদিন আমার দীক্ষা সূত্রটা কেটে গেল। তাই এই ভ্যালিডিটিটা সারা জীবনের জন্য আমি সংকল্প করে থাকি, আজীবন যতদিন বেঁচে থাকবো সেই দীক্ষা। ঠাকুর বললেন, জীবনের সমস্যায় যদি পার পেতে হয়, তার একটি বাণী আছে, জীবন সমুদ্রের অতল তলে যদি আমরা তলিয়েও যাই, সাঁতারও জানি না, ভেসে উঠবার আশঙ্কা নাই, তখন একটু বলছেন যে একটু হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুল একটু নাড়াচাড়া করবে। এই নাড়াচাড়াটা হলো ইষ্টভৃতি। ওখান থেকে তিনি আমাকে ভেসে তুলেন, উঠে তুলে নিয়ে আসেন। এই দীক্ষা সূত্রে আমরা তার সংকল্পবদ্ধ হয়েছি, সেই সংকল্প যেন আমাদের চির স্মরণীয় হয়ে থাকে। ইষ্টভৃতি সামর্থ্য যুগ,
ইষ্টভীতিটা সামর্থ্য যুগ। জীবনে ইষ্টভীতি না করলে কিন্তু ইষ্টভীতি দীক্ষা নিলে জানিস মনে ইষ্টভীতি করতে হয়। ইষ্টভীতি বিহীন দীক্ষা কবিকে চেতন রয়। আর সেই ইষ্টভীতিটার আবেগ ভরে, মনের আবেগ ভরে, শরীর ও মনের যুক্ত আগ্রহে ঈপ্সিতে কেন্দ্রায়িত হয়, তারই বরণ কামনায় উপার্জন করে দৈনন্দিন সর্বপ্রথমে তাকে যে অর্ঘ্যটা নিবেদন করা হয় সেটা হলো ইষ্টভীতি। ঠাকুর বলছেন এটাও সামর্থ্য যুগ। তাই ইষ্টভীতি আমাদের একমাত্র করণীয়। ইষ্টভীতি আমাদের ভুললে চলবে না। ইষ্টভীতি কোনো পরিমাণ নেই। ঠাকুর বলেন এই যৎকিঞ্চিত থেকে ইষ্টভীতি যখন আমরা রেগুলার ইষ্টভীতি পরায়ণ হই, আমার সামর্থ্য বেড়ে উঠে, তখন আস্তে আস্তে আমার ইষ্টভীতির পরিমাণও বেড়ে উঠে। আর বলছেন ইষ্টভীতি যোজন যাজন ইষ্টভীতি শৈস্তিনিশতা তার 5টি স্তম্ভ। যোজন, আমি যোজন বলতে বলি প্রার্থনা, নাম ধ্যান, ঠাকুরের পুঁথিপুস্তক পড়া, ঠাকুরের উপদেশ জেনে নেওয়া, সৎসঙ্গ করা, সৎ আলোচনা করা, সৎসঙ্গীদের কাছে গিয়ে সেই জানা, এসব হলো আমার যোজন প্রার্থনা। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন যে যেটায় তাকে সসনা বেহোশ করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবে, তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবে বর্ধনা। এই বর্ধনার শক্তি পাওয়া যায় কর্ম সন্ধিক্ষণে প্রার্থনায়। এই যে দিন যায় রাত্রি আসে, রাত্রি যায় আর দিন আসে, এই সন্ধিক্ষণের প্রার্থনা হইলো সন্ধি প্রার্থনা। যেটায় তাকে সসনা বেহুশ করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবে, তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবে বর্ধনা। কর্মে নিপুণতা আসে, বর্ধনার শক্তি আসে, এই প্রার্থনা করতে হয়, নাম ধ্যান করতে হয়। নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে, গ্রহণক্ষম করে। গ্রহণক্ষম কিভাবে করে? আমরা প্রত্যহ ঠাকুরের কাছে প্রথমে বসে আমরা সংকল্প করি, আমি অক্রোধী, আমি অমানি, আমি নিরস, কাম খুব বিবর্জিত বসি, ইষ্টপ্রাণ সেবটু জয়ঞ্জিত্র পরমানন্দ শক্তি সমৃদ্ধ তোমারই সন্তান প্রেম পুষ্ট চিরচেতন অজরম রামায় গ্রহণ করে প্রণাম। এভাবে আমি ঠাকুরের চরণে নিজেকে অর্পণ করি। এই যে বর্ধনার শক্তি, এইসব যে সংকল্প সেটি বর্ধনার দিকে যায়, তখন ওই নিত্য দুবেলা প্রার্থনা করলে, নাম দান করলে, আর কিছু ঠাকুরের বই পড়াশোনা করতে হয়। যেমন সত্যানুসরণ প্রাইমারিতে, সত্যানুসরণ, নারীর নীতি, দাদা ও মায়েরা এই যখন পরিবারের মধ্যে এইটা চালিয়ে যাবেন। সত্যানুসরণ আমাদের জীবনের একমাত্র পথ। সত্যানুসরণের জীবন্ত প্রতীক হচ্ছেন শ্রী শ্রী বরদা, জীবন্ত প্রতীক হচ্ছেন ইষ্ট পরিবার, আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা, পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন্দ দাদা, এরা হলেন সত্যানুসরণের জীবন্ত প্রতীক। আর আমরা তাদেরকে লক্ষ্য করে চলবো। আর লক্ষ্য করলে সেটা জ্ঞানের মধ্যে, সেই জ্ঞানের মধ্যে আসে না যখন তার সঙ্গ না করে। তাই সঙ্গ করতে হয়, গুরু মেয়েদের সঙ্গ করতে হয়, সৎসঙ্গ করতে হয়। সৎসঙ্গে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে সৎসঙ্গে গেলে ওখান থেকে চাটপাট শিখে আসে। এই যে ঠাকুর এক জায়গায় বলতেন যে শাসন করে পিটিয়ে ছেলে মেয়েদের কিছু শেখানো যায় না, শেখাতে যাস না। শেখানোর জন্য স্কুল আছে, সৎসঙ্গ, সেখানে গেলে ছেলেরা মেয়েরা যারা উপযুক্ত তারা সবার জন্য প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ওইখানে আলোচনা হয়। সৎসঙ্গে গেলে, সৎসঙ্গের ওই চারপাটে পড়লে তখন আর সব ছেলে মেয়েরা অন্য পথে ধাবিত হয় না। যজন করে আমি যখন নিজেকে তৈরি করে নেব, তখন আমার যাজনের জন্য আগ্রহ আসে। নিজে যজন করে যখন নিজে তৈরি হয়ে যাব, তখন আমার অন্যকে সেটা বলবার জন্য ইচ্ছা জাগবে, তাকে বলে যাজন। যাজন কেবল অদীক্ষিতের মধ্যে নয়, যাজন দীক্ষিতের মধ্যেও। যেন আমি দীক্ষিত, আমার একটু চলার পথে ভুল হচ্ছে, আমার একজন গুরুভাই দীক্ষিত, তিনি আমাকে সে শুধরে দিলেন, তিনি আমাকে যাজন করলেন, কথা পরিপ্রেক্ষিতে সেই আলোচনা করলেন। বা আমি সৎসঙ্গে গেলাম, আলোচনা শুনলাম, দেখলাম যে ওখানে আমার চরিত্রের মধ্যে একটা গোলযোগ আছে। আমি সৎসঙ্গে গেলাম, কোনো দাদা আলোচনা করছেন,
আলোচনাতে শুনলাম, শুনে দেখলাম যে এটা আমার গ্রহণযোগ্য, এটা আমার মধ্যে নেই, এটা আমারও গ্রহণযোগ্য। তখন ওইখান থেকে আমি এটাও যাজিত হলাম। তিনি আমাকে যাজন করলেন, আমি যাজিত হলাম। তাই যাজন সৎসঙ্গীদের মধ্যেও একান্ত প্রয়োজন। আমার চাল চলন আচার ব্যবহার দিয়ে যাজন করব অদীক্ষিতে, যারা দীক্ষিত নয় তাকে যাজন করবো আমার চাল চলন ব্যবহার সহায় সাহায্য ইত্যাদি নিয়ে দিয়ে আমি তাকে যাজন করব। অদীক্ষিতের মধ্যে যাজন করতে গেলেই তখন তার কিছু জেনে সবকিছু জেনে নিতে হয়। আচার্যদেব শেষে দাদা বলছেন যে ভালো যাজককে জানিস, যে অন্যের কথা বেশি করে শোনার ধৈর্য রাখে। কারণ একটা কথা আছে, ভরা পাত্রে তো আর কিছু রাখা হয় না, খালি পাত্রে রাখা হয়। তো পাত্রটা খালি করতে হয়। যাকে যাজন করব তার সবকিছু জেনে নেব, তার থেকে তাকে বলাবো, তিনি বলবেন সবকিছু বলবেন, আমার ভালো লাগবে, খুব ভালো লাগবে, খুব ভালো লাগবে, এই বলে বলে তার থেকে সবকিছু নিংড়ে নেব। বলতে 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 তার মধ্যে একটা হাইপেন আসবে, একটা শূন্যস্থান আসবে। সেই শূন্যস্থান থেকেই ঠাকুরকে বসে, ওখানে ঠাকুরকে বসে, ফিল আপ দি ব্ল্যাঙ্কস বলে, ওখানে ঠাকুরকে বসে। আর ওখান থেকে তখন তার শূন্য যখনই হয়ে যাবে, তখন যা পাবে তাই গ্রহণ করবে। তাই আমাদের যাজন তো হবে আমার আচার আচরণ চরণ এইসব দিয়ে। তার যাজন করে দীক্ষা হলো, নতুন চারা লাগালাম, নতুন একটি গাছ লাগালাম, দীক্ষা হলো। তাতে জল দিতে হবে, তাকে বেষ্টন করে যাতে গরু ছাগল না খায় বা কোনো নষ্ট না হয়, তাকে বেড়ে দিতে হবে। এই যে তার বেষ্টনী, এই বেষ্টনী হলো আমরা গুরুর বাতা। তাই ঠাকুর বলছেন যে সৎসঙ্গে দীক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে সে যাজক, সৎসঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করেছে মানে যাজক। তাই সবার আমাদের দায়িত্ব হবে যে এই যে একটি নতুন দীক্ষা হলো, তাকে জল দিয়ে পরিপুষ্ট করে, তাকে বেষ্টন করে, তাকে লালন পালন করে বড় করে ওই ঠাকুরের চরণে পৌঁছে দেওয়া। দীক্ষা হলেই সে ঠাকুরের চরণে পৌঁছলো না, নতুন করে এই 10-15 মিনিটের মধ্যে যে দীক্ষার সংকল্পগুলো পায়, সে খানিক পরেই কিছুক্ষণ পরেই ভুলে যায়। তাই নিয়ত আমরা পারিপার্শ্বিক যারা বা আশেপাশে যারা বা যাজন করছি যারা, তাকে নিত্য করে ওই করে করে করিয়ে নিতে হয়, নিজে করে তাকেও করিয়ে নিতে হয়। ইষ্টভৃতি করার জন্য তার সেই মুহূর্তে তার কাছে যাওয়া, তাকে ইষ্টভৃতি করানো, তাকে সৎসঙ্গে নিয়ে যাওয়া, তা ঠাকুরের বই পুস্তক তাকে এনে দেওয়া, আলোচনা ইত্যাদি এনে দেওয়া, তার ইষ্টভৃতির 30 দিন যখন হয়ে হবে নিত্য খোঁজ খবর নেওয়া, ইষ্টভৃতির মন্ত্রটা তাকে ঠিক করে দেওয়া। অনেকে আছেন ইষ্টভৃতি পড়াশোনা জানে না, ইষ্টভৃতি তার মুখস্থ করে দেওয়া। 4 লাইনের ইষ্টভৃতি 4 দিন যদি যাওয়া যায়, ইষ্টভৃতি তার মুখস্থ হয়। তো এইভাবে তাকে করিয়ে নেওয়া এবং সৎসঙ্গে নিয়ে যাওয়া, তাকে সাহায্য করে সৎসঙ্গে নিয়ে যাওয়া, সৎসঙ্গে থেকে আসলো তাকে আনন্দ দেওয়া, তার বাড়িতে একটি সৎসঙ্গ দেওয়া। তার বাড়িতে সৎসঙ্গ দেওয়ার জন্য যদি সে অপারক হয়, গুরুভাইদের সাহায্য নিয়ে তাকে তার বাড়িতে সৎসঙ্গ দেওয়া, করিমগঞ্জের দাদাদের তার বাড়িতে নিয়ে আসা, আনন্দ পাবে। সেই আনন্দে উৎসাহিত হয়ে সে আর তার জীবন পথে চলতে থাকবে। তখন সেও একটা সৎসঙ্গের যে জীবনধারা তাতে চলতে থাকবে। এ হলো আমাদের যাজন। যাকে যাজন করব তার কথা শুনতে শুনতে একটা ভালোবাসা জাগবে, তার কথা শুনবো, আমার কথা সে শুনবে, ভালোবাসা লেনদেন হবে, আনাগোনা হবে, তখনই তার সাথে প্রেম গজাবে। এই প্রেম যদি না গজায় তাহলে ভালোবাসা আসে না। তারপরে দীক্ষা নিল, সে সৎসঙ্গে যায় আসে, যে তার বাড়িতে আমরা এখন পুজোবাদ বাবাই দাদা উপযোজনা কেন্দ্র করে তুলেছে। উপযোজনা কেন্দ্র এমন একটা
সুপন্থা যে আমাদের আশেপাশে যারা আছেন, উপজেলা কেন্দ্রকে বেষ্টন করে যারা আছেন 30, 40, 50, 60, 100 পরিবার, তারা সুযোগ পান যে উপজেলা কেন্দ্রে গিয়ে বসে একটু ইষ্ট কথা শুনতে পারি। আমার ইষ্টবিদিরা ঠিক 30 দিনের দিনে সহজভাবে পাঠাতে পারি, কাছে আছে, বাড়ির কাছে আছে, সেখানে দিতে পারি। আবার সময় নাই, সকালবেলা না হয়, সন্ধ্যাবেলা না হয়, যখনই সময় পেলাম তখন নিয়ে দিতে পারি, এই সুযোগটা হয়ে যায়। আর উপজেলা কেন্দ্রের দায়িত্ব হলো যে ওই সবার বাড়িতে একদিন এই বাড়িতে, একদিন এই বাড়িতে, একদিন দুটি বাড়িতে গিয়ে ওই তার সাথে আলোচনা করা, তার ঘরে একখানা ঠাকুরের আসন বসানো কিভাবে সম্ভব হয়, একা যদি না পারে সহায় সহযোগিতা নিয়ে, গুরুভাইদের সহায় সহযোগিতা নিয়ে তার বাড়িতে একটি আসন বসানো, ফটো ম্যানেজ করে দেওয়া। শতাংশ নারী নীতিবাদ পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বাবা দাদা এই এসে বলে গেলেন যে অন্তত একটি আসন হওয়া চাই বাড়িতে, ঠাকুরের প্রতিকৃতি একটি আসন হওয়া চাই, সে বড় না হোক, ছোট হোক, এবং দুবেলা সেখানে প্রার্থনা করবে। ইষ্টভীতি, শতাংশ নারী নীতি প্রতিটি ঘরে থাকা চাই। এই উপজেলা কেন্দ্রগুলির দায়িত্ব হলো এইভাবে। ইষ্টভীতি আহরণ কেমন নয়, ইষ্টভীতি কালেকশন করা নয়, ইষ্টভীতি কালেকশন করার সাথে সাথে এইগুলো তার দরকার। ইষ্টভীতি যদি করতে হয় একটা কেন্দ্র চাই, তাকে কেন্দ্রায়িত করতে গেলে তার ঘরে একটা ঠাকুরের আসন চাই। তো আসন গেলে ওখানে সে বসবে, আসন যদি তাকে একবার না হয় ওখানে প্রণাম করার সুযোগটা পাবে এবং মনও গড়ে উঠবে এইভাবে। সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনার চেষ্টা করবে ছেলে মেয়ে নিয়ে। ঠাকুরের একটি বাণী বলছেন যে আদকতার সময় হতে করে করিয়ে যা শেখাবি সেটা হবে মুখ্যম ছেলে হিসাবে চল নয় প্রস্তাব। তো একটা আসন যদি থাকে, ওখানে ছেলে মেয়েরা হয় বসে বসে জয়রাধে কীর্তন করবে, হরে কৃষ্ণ কীর্তন করবে। আস্তে 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 ওই আসনের দিকে একটা আকর্ষণ জাগবে এবং সেখানে সেই এই দুবেলা প্রার্থনার সুযোগ পাবে। এ হলো তার দীক্ষা নিল, তার আসন হলো, তার বাড়িতে সৎসঙ্গ হলো। এভাবে তাকে যখন হয়ে উঠলো তখন দেখবেন যে ওই বাড়িতে তার আত্মীয় স্বজন আসছে, জিজ্ঞেস করেছে তোমরা তো এখন, আগে তো এইভাবে চলতে, এখন তো ভালো চলো, কিভাবে চলো? ঠাকুরকে গ্রহণ করে আমাদের ভালো চলছে। এই হলো তার জাদু। আমি এই ঠাকুরকে ধরে আমার জীবনটা আর পরিবর্তন হয়েছে, এ হলো তার জাদু। এইভাবেই ওরা দায়িত্ব হলো, ওরাও ঠাকুরের কাছে আসার চেষ্টা করলো। এভাবে আমরা আস্তে আস্তে বিন্দু থেকে আমাদের পরিধি বাড়তে থাকে এবং দীক্ষার সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমরা পুরুষোত্তমের দীক্ষা গ্রহণ করেছি। ঠাকুরের একটি বাণী আছে, ইষ্টগুরু পুরুষোত্তম, প্রতীক গুরু তার বংশধর, রেত শরীর সত্য থেকে জ্যান্ত তিনি। পুরুষোত্তম ঠাকুরকে আমরা অনেকে দেখিনি, শ্রী শ্রী বরদাকেও আমরা অনেকেই দেখিনি, দাদাকে পেয়েছি সবাই, পূজ্যপাদ বাবাইদাকে পেয়েছি, পূজ্যপাদ অবিন্দাকে পেয়েছি। তাদের মধ্যে ঠাকুর সুপ্ত থেকে জ্যান্ত তিনি বিরাজ করছেন, তাদের সঙ্গ করা। পূজ্যপাদ বাবাইদা দাদা এখন আসেন, তার সঙ্গ করা, তিনি যা বলেন তা নিজের চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা, যা বলেন তা পারফেক্টলি চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা। ফুটিয়ে তুলতে গেলে একদিনে তো হয় না, চেষ্টা করে করে। পূজ্যপাদ আচার্যদেব দীক্ষার কথা বলেছেন 3.5 কোটি দীক্ষা, 3.5 কোটি দীক্ষার কথা বলেছেন। এই দীক্ষার জন্য আমরা নিজেরা শোনা মাত্রই নিজেরা প্রস্তুতি নেব। কিভাবে এই 3.5 কোটির মধ্যে যদি আমি একটি দীক্ষা সংযুক্ত করতে পারি, তাইলে আমি ধন্য হয়ে গেলাম এই জীবনে। ঠাকুরের নির্দেশ পালনের জন্য একটি মাত্র একটা সংযোগ যদি আমি করতে পারি, তাহলে আমার এই জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে।
পুরুষোত্তমের এই যে আবাহন, তারা আবাহনে সাড়া দিলে বলছেন, তুই যাই করিস থাকিস, যে কোনো পাপ করে থাকিস, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, যা কিছু করে থাকিস, একবার পরম পিতা ভাবে ভাবিত, একবার ঠাকুরের ভাবে ভাবিত হব, তার ডাকে সাড়া দেব, ঈশ্বরের ডাক এসেছি তার কাছে তোর সঙ্গতি, যোগান দিয়ে ধন্য হতই হক দলিত দুর্মতি। তাই আমরা যোগান দেব এই আশা রেখে, সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে আমার আলোচনা বর্ধিত করছি না। সবাইকে পরম পিতার রাতুল চরণে আমার সবার দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি এখানে আমার আলোচনা সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জয় গুরু। হ্যালো, জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন সুভাষদেব দাদা। শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল শ্রীচরণে ওনার মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করি। এবার ককবরক ভাষায় সীমিত সময়ের মধ্যে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন ফটিকরায় সৎসঙ্গ বিহার থেকে ইষ্টপ্রাণ গুরুভ্রাতা সদাই দেববর্মা দাদা। সদাই দা আছেন কি? জয়গুরু। জয় গুরু। শুরু করেন দাদা, শোনা যাচ্ছে। দয়াল ঠাকুর আমার শিশরণে প্রণাম নিবেদন করছি। জগৎজননী বর্মা শিশরণে প্রণাম নিবেদন করি। পূজ্যপাত শ্রী শ্রী বর্দা শিশরণে কোটি কোটি প্রণাম। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা শিশরণে কোটি কোটি প্রণাম। পূজ্যপাত বাবাই দাদা শিশরণে কোটি কোটি প্রণাম। অবিন্দ দাদা শিশরণে কোটি কোটি প্রণাম। এবং আজকে মহতি অনলাইন সৎসঙ্গের পুরোহিত এবং ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাদারি কর্মীগণ এবং এই ঠাকুরের এই অনলাইনে পরিচালক এবং আমার ইষ্টপ্রাণ গুরু ভাই বোনেরা, সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। ককবরকে আলোচনা করার জন্য আমাকে প্রস্তাব করা হয়েছে। আর এই বর্তমান অনলাইনে উপস্থিত যতজন আছে, কয়জন বা ককবরকবাসী সেখানে উপস্থিত আছে, তাই বাংলায় যদি বলে সবাই উপভোগ করতে পারবো, সেটাও আমি আমার ইচ্ছা প্রকাশ করছি। তো আলোচনা করার মতো আমার এমন অভিজ্ঞতা নাই, তথাপিও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার পূর্ব বক্তা তিনি খুবই সুন্দর ইষ্টিবিধি সম্বন্ধে ঠাকুরকে নিয়ে প্রার্থনা করা, ইষ্টিবিধি কিভাবে দেওয়া, কিভাবে চলা, যেভাবে বিস্তারিত তিনি আলোচনা করেছেন, আমার বলার আর জায়গা থাকে না। তাই আমি ওই 10 লক্ষ দীক্ষা যাজনে আমার অভিজ্ঞতাটুকু একটু তুলে ধরার চেষ্টা করব। তিনি সেই আশীর্বাদের পরেই কর্মী সম্মেলন ছিল, সেই কর্মী সম্মেলন নাকি উৎসব জানিয়েছিল, তখন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ওই আনন্দবাজারের বুদ্ধের দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পরে পরের দিন সবাই চলে আসে আমাদের ত্রিপুরার কর্মীগণ। তিনি শ্রী শ্রী দাদা, আমি দেওঘরে আটকে যাই যে কোনো ভাবেই, টিকিটের কারণেই বা যাই হোক। তো তিনি শ্রী শ্রী দাদা বোধহয় 9টা, 9:30টার দিকে তিনি নাট মণ্ডপের উনি যেখানে বসতেন সেখানে এসে প্রথমেই খুবই আনন্দ উৎসাহিত এবং হাসিমুখী মনে তিনি ত্রিপুরার কর্মীদের খবর করলেন যে ত্রিপুরার নেতৃত্বরা, কর্মীরা কি কেউ আসে। তিনি
বিঙ্কি দাদা বললেন না, খবর করলেন, খবর করার পরে কেউ জবাব দেয়নি। যাই হোক, তিনি সবাই চলে এলেন। তো তিনি দাদা বললেন, কেউ আমাকে না জানিয়ে চলে গেল। আচ্ছা যাই হোক, কোনো বিষয় না। তখন কাজুদা আসে সামনে। তো কাজুদাকে নিয়ে তিনি কথাবার্তা বলতে বলতে, আলোচনা করতে করতে হঠাৎ বললেন যে কিভাবে দীক্ষা দিবেন আপনারা। সেই দীক্ষা দেওয়ার কিভাবে সেই দীক্ষা যোগ্যতাকে আপনারা সম্পূর্ণ করবেন সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে। সে আলোচনা চলতে চলতে মধ্যখানে তিনি হঠাৎ করে বলে এলেন, কাজুদার যে দীক্ষা দেওয়া হবে 16,000 দীক্ষা, কাজুদাকে দায়িত্ব দিলেন। সেই কাজুদা তিনি প্রণাম করলেন। প্রণাম করার পরে তিনি আবার আচার্যদেব দাদা বললেন যে দেখেন, ওই কি নাম জানে আমি ভুলে গেছি, আইনজীবী করতেন, ওনাকে বলেন ওই একটা গাড়ি আসে না, ওই টাটা ম্যাজিকের মতো দেখতে, ওই মারুতি থেকে একটু বড়, তিনি সেই গাড়িটা, দাদা ঠিক নাম বলতে পারেনি, তিনি আকার ইঙ্গিতে তিনি ওই মারুতি মতো বললেন, টাটা ম্যাজিকের মতো বললেন। এরপরে আস্তে আস্তে চলে আসলেন যে সেটা ইতালি প্রযুক্তি কারিগরের সেই গাড়িটা। সেই গাড়িতে মধ্যে খুবই দূরে, মানে লংজিভিটি ড্রাইভ করা যায়। সেখানে বসে, এই গাড়ির ভিতরে বসে তিনি বেশি যেমন ওই জাটা খাবে না বা শরীর মধ্যে বেশি চাপ পড়বে না, সে প্রযুক্তি রয়েছে। এবং উঁচু নিচু পাহাড় যাওয়া আসা তিনি সেই প্রযুক্তিভাবে তিনি ক্ষমতা রয়েছেন। সেই গাড়িটি প্রায় 20 লক্ষ মতো হবে। তো তিনি ওই আইনজীবী দাদাকে বলে দেন, তো ফোন করে কাজুদাকে বলতেন যে শ্রী শ্রী দাদা আচার্যদেব তিনি নিজেই স্বপ্ন দেখেছেন, উনি ওই গাড়ি কিনে তিনি আচার্যদেবের কাছে তিনি প্রেরণ করেছেন, এইভাবে স্বপ্ন দেখছে বলেন। তো কাজুদার সঙ্গে সঙ্গে দাদার সামনে থেকে উঠে ফোন দিতেন। ফোন দিয়ে তিনি বললেন, 3 মিনিটের মধ্যে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। সেই গাড়িতে করে আমাদেরকে তিনি ওই কাজুদা সহকে ওই দীক্ষা যাজন করা বা দীক্ষা দেওয়ার, দীক্ষা কাজে যুক্ত করার জন্য এই গাড়ি তিনি কাজুদাকে সমঝিয়ে দিলেন। তো সেই গাড়িতে করে আমরা প্রচুর দীক্ষা কাজ করতে পেরেছি। যাই হোক, তখন সেই গাড়ির সম্বন্ধে তিনি যত আলোচনা করেছেন যে এই গাড়ি দিয়ে যারা দীক্ষা কাজে যুক্ত থাকবেন, সেই গাড়ি সচরাচর আমাদের ভারতবর্ষে দেখা হয়নি, অনেকেই দেখে নাই, কিন্তু নেটের মাধ্যমে অ্যাডভার্টাইজে বিভিন্নভাবে টিভিতে, মোবাইলে, পত্রপত্রিকায় তিনি সকলেই দেখেছেন সেই গাড়ি, কিন্তু নিঃসুখে দেখতে পারেনি। যে সময় দীক্ষা কাজ চলবেন, সেই দীক্ষা কাজের সময় আমাদের গুরু ভাইরা সেই গাড়ি সম্বন্ধে তিনি বুঝিয়ে বলতে হবে যে অনেকেই সেই গাড়ি দেখে অনেক জায়গাতে, বহু জায়গাতে তিনি প্রশ্ন করবেন, বুঝতে চাইবেন, তিনি সেই গাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। আমাদের যারা দীক্ষা কাজে থাকবেন তাদের কাছে, যারা এই গাড়ি ব্যবহার করবেন তাদের কাছে এই গাড়ি সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন জায়গাতে বোঝার জন্য আগ্রহ হয়ে তিনি মানুষ বীর হয়ে আসবেন, সেইভাবে তিনি দাদা বলেছেন। সেটা যেন, যেমন আমাকে ব্যক্তিগত তিনি বলেন, এইভাবে আমার কানে এসে এসে আমি নাদমানবে একটু কোনাতে ছিলেন, দাদার আসনের একটু লাস্টের দিকে ছিলেন। যেমন দাদা বলার কথা কিন্তু একটু দূরে বোঝা যায়নি, খুব আস্তে বলতেন, যেমন আমার কানে তিনি সুস্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে আসে, এভাবে আমি শুনতে লাগলো। তখন
দীক্ষা যাজনের সময় খাদ্য সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করছেন। যেমন দীক্ষা যাজনের সময় যেখানে সেখানে জল পান করবেন না, সেই দিকে তিনি দাদার বারণ ছিলেন যে বিশুদ্ধ পানি পান করা চেষ্টা করবেন এবং করবেন, যেখানে সেখানে পানি পান করবেন না। এই ক্ষেত্রে বোতলের পানি এবং মিনারেল ওয়াটার ব্যবহার করার জন্য তিনি বললেন। এবং খাওয়ার সম্বন্ধে বলেছেন যে চানা সিদ্ধ খেতে পারে, সেখানে গ্যাস হওয়া সম্ভাবনা নেই এবং দীর্ঘক্ষণ সময় পেটের মধ্যে থাকবেন, তিনি শরীরের মধ্যে শক্তি পাবেন, সে কথা বলেছেন। এবং রাত্রেবেলা খুব বেশি খাওয়ার জন্য বলেনি, তিনি এক সিদ্ধ খাওয়ার জন্য বলেছেন, যে হালকা খাবেন। এবং দীক্ষা সময়ে ফালতু কথা বলে তর্ক বিতর্ক যাতে না হয় সেটা দিকেও তিনি বারণ করেছেন। এবং টিটকারি করার খুবই নিষেধ ছিলেন, যে ফালতু কথা বলে। Sini kok bai si sabi sotai da sin kok bai. ও আচ্ছা, জয়গুরু। তো ও দীক্ষানি সময়ও তিনি কারা থুংলাই মানে এরেং সালাইমানি কক অবসায়ানি বাগয় তিনি দাদানি নির্দেশ আশীর্বাদ তঙ্গ। তো অপূর্ব যেমন যে সময় দীক্ষা চলিব, যাজন চলিব, অপূর্ব খুবই সাবধানে কক সালাইনানি দল বাই দল বুঝা পড়া অঙ্গই চলিনানি এবং নাম দিয়ান খাইনানি। এবং তাই দীক্ষা রীতে এমন খেলা আউট নলেজ ফাইনাই। জয় গুরু দাদা, বাংলাতে বললে সুবিধা হবে, আমরাও শুনতে পাচ্ছি। খুব ভালো লাগছে আপনার ইষ্ট প্রসঙ্গ বাংলাতে বললে। না বাংলাতে যাই হোক, কব্র জয় গুরু দাদা, জয় গুরু হ্যাঁ, মিক্স ল্যাঙ্গুয়েজে বললে চলে, মিক্স ল্যাঙ্গুয়েজে বলবো। জয় গুরু। চেষ্টা রাখি বাংলা এবং ককবরকে বলুন। জয় গুরু। ঠিক আছে, জয় গুরু। তো যাই হোক, মানে ফালতু কথা বলার জন্য বারণ করেছেন। এবং এক গুরু ভাইয়ের সঙ্গে আরেক গুরু ভাই যেমন নিজের ভাই থেকেও আরো সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এইভাবে চলার জন্য তিনি বলেছেন। এবং নাম ধ্যান করার জন্য বলেছেন। এবং রাত্রে হালকা ওই খিচুড়ি এক সিদ্ধ খাওয়ার জন্য বলছেন। পানি খাওয়ার ক্ষেত্রে ভীষণ সতর্ক। তো মিনারেল ওয়াটার, ওই বোতল জাতীয় জল, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করার জন্য বলেছেন। তিনি চানা মটর সিদ্ধ খাওয়ার জন্য বলেছেন, এই কারণে যে তিনি এই চানা মটর খেলে পেটে ক্ষতি করবে না, শরীর ক্ষতি করবে না, এবং খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সেটা হয়ে যাবে খানি তৈয়ার, সেইগুলি তিনি বললেন। তো দীর্ঘক্ষণ সময় তিনি পেটে থাকবেন এই চানা মটর সিদ্ধ। এবং নাম ধ্যানের জন্য তিনি বলেছেন, নাম ধ্যান করার চেষ্টা তো ইষ্টিবিটি তো আছেই। এবং ফালতু কথা বলে তর্ক বিতর্ক যাতে না হয় সেটা বারণ করেছেন। তো সেটাও আমার উপর বঞ্চিত হয়নি, কোনো কারণে এটা কিছু হয়ে গেছে, হওয়ার পরে আবার আমাদের গুরু ভাইয়ের মধ্যে আমরা সমাধান হয়ে যায়। তো ওই গাড়ি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে সেই গাড়ি এমন জায়গাতে যাবেন, তো তখন ওই সেই গাড়িকে বেরিয়ে একদম প্রচন্ড বীর হবেন এবং এই গাড়ি সম্বন্ধে বোঝার জন্য চেষ্টা করবেন। সেই ঘটনা আমার ঘটেছে একটা ওই মানিকপুর বাজারের মধ্যে। সেই বাজারের সঙ্গে সেখানে মস্ত বড় একটা মাঠ ছিল, সঙ্গে স্কুল, এর সঙ্গে এক লাগাতো রাস্তা এবং বাজার। সেখানে
একটা খোলা নাদ মণ্ডপের মতো ছিল। আহ, সেখানে ওই বাজার থেকে লোক একটা পথ ধরে একটা সাইড ধরে আমরা যাজন করে করে নিয়ে আসতো, আর একটা সাইডে আমরা ছেড়ে দিতাম, এবং সেটা করতে করতে সেখানে তো বেশি মানুষের আসা যাওয়া তিনি নজরে দৃষ্টি হয় সেই বাজারের লোকের। তখন সেই মাঠের মধ্যেই ওই মোটর স্ট্যান্ড ছিল, তারা গাড়ি পার্কিং করতো। সেখান থেকে কিছু অভিজ্ঞ ড্রাইভাররা বোধহয় এসে ভিড় করে ফেলেছে। তখন কাজুদার দীক্ষা দিয়ে সারার পরে আমি শতনুগা আমার ক্লাস হয়। সেই শতনুগা ক্লাস হওয়ার পরে তখনই মানে আমাকে বেরিয়ে ধরে, সেই বেরিয়ে ধরার পরে এই গাড়ি সম্বন্ধে বুঝতে চাই যে এই গাড়ি কেমন চলে, কেমন লাগে। আমরা নেটে দেখেছি, এখন সচক্ষে দেখেছি, এবং দরজা খুলে একটু দেখতে পাবেনি, সেই দরজা খুলে দেখাতে হচ্ছে, এবং সেই শীতকে খুলে দেখতে হচ্ছে। এইভাবে মানে আগে পিছে গাড়ির নিচে এমন ভাবে ভিড় করে দেখেছেন, এমন ভাবে চমৎকার। সেই দিনের কথা আমার তখন মনে পড়েনি যে এই এ, মানে সিচুয়েশনে আমি পড়ছি। তো পরে আমার অনুভূতি হলো যে দাদা সেদিন বলেছেন এই আজকের দিনের ঘটনা, কিন্তু দেখেন উম, এই দাদার যে কত তাইনের যে এইভাবে বললেন। তো অনেক জায়গাতে ঘুরতে ঘুরতে, যেমন স্টিভিটি করার মন্ত্র, তিনি বাংলা বলতে পারে না, তিনি সেটা মনে থাকবেও না, পড়তেও পারবে না। বহুত জায়গা আছে এরকম জায়গা আমরা গেছি। তিনি ককব্রক দিয়ে ওনাদেরকে, আমারই মাথার থেকে তিনি হঠাৎ করে আসে যে আপনারা যদি স্টিভিটি মন্ত্র পড়তে না পারে, তো এইভাবে ককব্রকে বলবেন যে আমি আজকে এই প্রভাতে উঠিয়ে আমি জলপান করার আগে, কোনো কিছু গ্রহণ করার আগে, কোনো কিছু কর্ম করার আগে আমি আপনার বুকের জন্য আমি নিবেদন করি, সেই বুকটা আপনি যাতে আমার গ্রহণ করে। সেইভাবে যদি এক মুঠি চাউল একটা বয়ম নিয়ে, যদি চাউল এক মুঠ নিয়ে সেই বয়মে রাখে, এবং এই বয়মে মুখ লাগিয়ে আবার ঘরের একটা সাইডে রাখি দেয়, সেইভাবে রাখলে পরে তিনি চাউলও পড়বে না, সেটা রক্ষা হবে। এবং যদি পয়সা দিয়ে করতে হয়, সেই পয়সা দিয়ে করবেন। এইভাবে একটা কতরার মধ্যে, একটা ডিব্বার মধ্যে রাখবেন আপনারা, এইভাবে তিনি বলে দেন। এইভাবে অনেকেই ইষ্টিভীতি করেন। তো এর পরের বছর যদি সেখানে যাওয়া হয়, তাহলে আমার 1 বছর হয়ে গেছে, এই চাউল রাখা হয়েছে, এই পয়সা রাখা হয়েছে। এভাবে প্রচুর এখনো গ্রামে গ্রামে, এই আমরা যেখানে যেখানে দীক্ষা যাজনে যাই, সেইগুলোতে এখনো প্রচুর ঠাকুরের কিন্তু ইষ্টিবিটি চাউল, ইষ্টিবিটি পয়সা, ইষ্টিবিটির ওই সবজি, এইগুলি কিন্তু গ্রামে গ্রামে এখনো আসে। তে আমাকে অনেক সময় কোনো দিকে যাওয়ার দেখলে, ওই তো আমার গুরুদেব, ওই তো আমার এই গুরুদেবের মতো বলে বলে অনেক লোক এখনো আগাইয়া এসে আমাকে জয়গুরু দিতেন এবং কথা বলতেন। ব্যাপারে সে ককবরকে আমি ওই শতনগর সম্বন্ধে এমন ভাবে বুঝিয়ে দিছি, তিনি রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে ওনার ওনাদের উপর তিনি রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে আসি, সেটা এই বিশ্বাস আমার এখনো আসে। এবং এখনো কোনোখানে দেখলে, আমাকে গাড়ির মধ্যে বা যে কোনোখানে দেখলে, কই ওই তো আমাদের গুরুদেব, ওই তো আমাদের যে ঠাকুরের নাম শুনিয়েছেন, ওই লোকটাই আমাকে চিনে ফেলতেন। এবং তিনি তাদের মধ্যে সমালোচনা করে আমার দিকে আগিয়ে আসতেন। এরকম আকর্ষণ এখনো আমি অনুভূতি আমি পাই। তো সময়টা নষ্টর দিকে চলে যাচ্ছে, প্রচুর সময় খরচ করছি, আমাকে সীমিত সময় দিয়েছি। পরবর্তী সময় যদি সুযোগ পাই, এই পরবর্তী কথাগুলি আমি আলোচনা করব আপনাদের সঙ্গে। আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। যারা এই সৎসঙ্গে, অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত আছেন, তাদের মঙ্গল কামনা এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মঙ্গল কামনা, সমস্ত ভারতবর্ষে এবং এই পৃথিবীর সমস্ত জীব মানুষের মঙ্গল কামনা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে জয় গুরু। আর শুনলাম যা
শোনা যাচ্ছে? জয়গুরু। এবার বিবেক শোনা যাচ্ছে না দাদা? বিবেক দেবপ্রসাদ দা, আপনার মাইক আনমিউট করুন, মিউট হয়ে আছে। হ্যালো, জয়গুরু, শোনা জানি? জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে কি? জয়গুরু, জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার একক সঙ্গীত পরিবেশন করবেন সৎসঙ্গ কেন্দ্র কাঞ্চনবাড়ি থেকে ইষ্টপ্রাণ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিবেক দে দাদা। বিবেক দা আছেন তো? জয়গুরু, বিবেক দা। যদি না থাকে বলেন, নেটওয়ার্ক নাই, সঞ্জয় নেটওয়ার্ক। এবার কীর্তন পরিবেশন করবেন ফটিকরায় উপযোজনা কেন্দ্র 1 থেকে ইষ্টপ্রাণ গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত সঞ্জয় হালদার। জয়গুরু, জয়গুরু। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। বিধির বিষণ ভৈরবে ডাকেছে সবে আয় রে আয়। বিধির বিষণ ভৈরবে ডাকেছে সবে আয় রে আয়। আরে আর কত ঘুম ঘরে, ওরে আর কত কাল ঘুম ঘরে, আর কত কাল ঘুম ঘরে রইবি তোরা তিনজে যায়। বিধির বিষণ ভৈরবে ডাকেছে সবে আয় রে আয়। এলেন দয়াল ধরার বুকে, দেখবি যদি জানা দেখে। এলেন দয়াল ধরার বুকে, দেখবি যদি জানা দেখে। তার চরণে পরম সুখে, তার চরণে পরম সুখে রইবে স্বস্তি মহিমায়। ওরে তার চরণে পরম সুখে রইবে স্বস্তি মহিমায়। ওরে রইবে স্বস্তি মহিমায়, রইবে স্বস্তি মহিমায়। ওরে তার চরণে পরম সুখে রইবে স্বস্তি মহিমায়। ওরে তার চরণে পরম সুখে রইবে স্বস্তি মহিমায়। ওরে তার চরণে পরম সুখে রইবে স্বস্তি মহিমায়। বিধির বিষণ ভৈরবে ডাকেছে সবে আয় রে আয়।
মরণ ভয় দিশে হারা আর তো হয় আছে সকারা মরণ ভয় দিশে হারা আর তো হয় আছে সকারা প্রভুর পায়ে রইবে যারা প্রভু তারা হয় কি পায়ে ওরে প্রভুর পায়ে রইবে যারা প্রভু তারা হয় কি পায়ে তার সেবা ব্রত লয়ে প্রাণে চল ছুটে চল পানি পানে তার সেবা ব্রত লয়ে প্রাণে চল ছুটে চল পানি পানে তারে ভালোবাসার অমোঘ টানে তারে ভালোবাসার অমোঘ টানে আঘাত বেঘাত সব পালায় তারে ভালোবাসার অমোঘ টানে আঘাত বেঘাত সব পালায় আঘাত বেঘাত সব পালায় আঘাত বেঘাত সব পালায় তারে ভালোবাসার অমোঘ টানে আঘাত বেঘাত সব পালায় তারে ভালোবাসার অমোঘ টানে আঘাত বেঘাত সব পালায় বিধির বিশাল ভৈরবে ডাকছে সবে আয় রে আয় যেথায় থাকেন জীবনের স্বামী স্বর্গ সেথায় আসেন আমি যেথায় থাকেন জীবনের স্বামী স্বর্গ সেথায় আসেন আমি তারে চলার গতি যায় না থামি চলার গতি যায় না থামি চলার গতি যায় না থামি মুক্তি তখন পিছে ধায় তারে চলার গতি যায় না থামি মুক্তি তখন পিছে ধায় ওরে মুক্তি তখন পিছে ধায় মুক্তি তখন পিছে ধায় তার চলার গতি যায় না থামি মুক্তি তখন পিছে ধায় তার চলার গতি যায় না থামি মুক্তি তখন পিছে ধায় তার চলার গতি যায় না থামি মুক্তি তখন পিছে ধায় পৃথিবীর বিশাল ভৈরবে ডাকছে সবে আয় রে আয় পৃথিবীর বিশাল ভৈরবে ডাকছে সবে আয় রে আয় জয় গুরু শেষ জয়গুরু খুব সুন্দর প্রাণবন্ত একটি কীর্তন শুনিয়ে আমাদেরকে কীর্তন আনন্দে মাতিয়ে দিলেন সঞ্জয় দা। সঞ্জয় দার সপারিপার্শ্বিক মঙ্গল প্রার্থনা শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল শ্রীচরণে জানাই। এবার ঈশ্বর প্রসঙ্গ করবেন সৎসঙ্গ বিহার 82 মাইল থেকে পুরুষোত্তম পূজারী ঋত্বিক দেবতা শ্রীযুক্ত মিন্টু দাস দাদা। জয়গুরু মিন্টু দা আছেন তো? আছি। জয়গুরু। জয়গুরু শুরু করেন দাদা। জয়গুরু শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে। জয়গুরু। জয়গুরু জয়গুরু। শ্রদ্ধেয় আজকের পুরোহিত শ্রদ্ধেয় আমার শরীর প্রসাদ মামা,
ওনাকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, জয়গুরু প্রণাম। আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে পরমদয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের পবিত্র পাঞ্জাদারি কর্মী দাদাগণ, অন্যান্য শ্রদ্ধেয় দাদারা, মায়েরা, ভাইয়েরা, সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, জয়গুরু এবং যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম নিবেদন করছি। আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে আমি আমার নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং এই আলোচনা করার জন্য যারা সুযোগ করে দিলেন আমি তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ যে আজকে আমাকে সুযোগ করে দিলেন ঠাকুরের দয়ার কথা বলার। হাতে সময় খুবই কম, আর টোটাল সৎসঙ্গ শেষ হওয়ার 10 মিনিট সময় আছে। যাই হোক, আমি বেশি দীর্ঘায়িত করব না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই বলে শেষ করার চেষ্টা করব। চিঠিটা পাঠ করবি, চিঠিটা। আমার জন্ম অনকুটি ডিস্ট্রিক্টেই হয়েছিল 1968 ইংরাজির 7ই মে, মে মাসের 7 তারিখ 1968 ইংরাজি। এই অনকুটি ডিস্ট্রিক্টের 87 থেকে 97 এই টানা 10 বছর অনকুটি ডিস্ট্রিক্টের সৎসঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে আমি জড়িত হয়েছিলাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদার আশীর্বাদ, একবার দেওঘরে আজকে থেকে 24-25 বছর আগে পূজ্যপাদ বাবাই দাদা বলেছিলেন, মিন্টু ভাই, নতুন নতুন লুক নিয়ে আসতে হয়। তারই আশীর্বাদ এবং নির্দেশে বিভিন্ন লোকজনকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম দেওঘরে পূজ্যপাদ বাবাইদার শ্রীচরণে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমার এনার্জি দেওয়া এই অনকুটি ডিস্ট্রিক্ট তথা কৈলাসহর। শত শত মানুষকে এই অনকুটি ডিস্ট্রিক্ট থেকে পরম পূজ্যপাদ বাবাইদার শ্রীচরণে নিয়ে গিয়েছিলাম তার দয়ায়। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার সঙ্গে, পরম পূজ্যপাদ বাবাইদার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে অনেক ঘটনা, তার লীলা আছে, কিন্তু আজকে হয়তো তার বলা সম্ভব হবে না। আমার এই ছোট্ট দিনে, ছোট্ট জীবনের অনেক ঘটনা আছে শ্রী শ্রী দাদার সঙ্গে, পূজ্যপাদ বাবাইদার সঙ্গে, যা বই লেখার মতো, ডায়েরি লেখার মতো। আমি চাই আমার আগামী প্রজন্মের কাছে এগুলি তুলে ধরতে চাই। তার সুযোগ এবং সুবিধা হয়ে ওঠে না। যদি সুযোগ এবং সুবিধা হয়ে ওঠে আমি নিশ্চয়ই বলবো, কারণ ঠাকুর তো বলেছেন, তোমার কোনো উদাহরণে যদি কারোর মঙ্গল হয় তা তুমি গোপন রেখো না। তাইলে আমি নিশ্চয়ই বলবো। আমি আর দীর্ঘায়িত করব না। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার সঙ্গে একটি ঘটনা আর পূজ্যপাদ বাবাইদার সঙ্গে একটি ঘটনা বলে আমি শেষ করব। দিন তারিখ মনে নেই। পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদার কাছে অনকুটি ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন জায়গার কিছু যুবক ভাইকে নিয়ে দেওঘরে গেলাম। পূজ্যপাদ বাবাইদার কাছে আটু করে বসলাম। সবাই আমরা বসলাম, সব যুবকরা। পূজ্যপাদ বাবাইদাকে একজন একজন করে পরিচয় দিচ্ছি যে আগে ও সৎসঙ্গ বিহার কৈলাসহর আন্ডারে, ও কুমারঘাটের, ও কাঞ্চনপুরের, ও ফটিক রায়ের, ও 82 মাইলের, এইভাবে পরিচয় দিতে থাকলাম। পূজ্যপাদ বাবাইদা শুনলেন, শুনে টুনে বললেন, এই শোন, সবাই যাজন করবি, দীক্ষা দিবি, সামনে দীক্ষা দিবস, ওই দীক্ষার যাজন করতে তর্ক করবি না,
একজন লোক কথা বলছে, শুনবি, কান পেতে শুনবি, শুনে টুনে বলবি, দাদা আপনার যা কথা আমারও একই কথা, আমি আপনার সঙ্গে একমত, দয়া করে এখন আমার কথা শুনুন। তারপরে পূজ্যপাত বাবাইদা বললেন, একজন দীক্ষিত মানুষ আর একজন অদীক্ষিত মানুষ, এই দীক্ষিত মানুষের সঙ্গে অদীক্ষিত মানুষের একটা জায়গাতে ক্রসিং হতো চলার পথে। ওই দিক থেকে দীক্ষিত মানুষটা আসছেন আর ওই দিক থেকে অদীক্ষিত মানুষটা আসছেন, উল্টা দিক থেকে। এই একটা জায়গাতে দুজনের ক্রস হতো, দেখা হতো, প্রতিদিন দেখা হতো একটা জায়গাতে, দীক্ষিত এবং অদীক্ষিত লোকে। দীক্ষিত দাদা ওই অদীক্ষিত দাদাকে দেখলেই ঘাড় কাত করে বলতেন, দাদা ভালো আছেন তো, বলে চলে যেতেন। এই প্রতিদিনই এইভাবে দুজনের রাস্তায় দেখা হতো। দীক্ষিত দাদা অদীক্ষিত দাদাকে দেখলেই বলতেন, ঘাড় কাত করে বলতেন, হাত জোর করে বলতেন, দাদা ভালো আছেন তো, বলে চলে যেতেন। পূজ্যপাত বাবাইদা মুচকি এসে বললেন, এই আছেন তো বলতে বলতে দীক্ষা হয়ে গেল। তাহলে দেখুন এই যাজন যে আমাদের কত রকমের। এই গাল ভরা কথা বললেই যে যাজন হয় তা না, আমার সুন্দর একটা চাউনির মধ্যে দিয়ে যাজন হতে পারে, ছোট্ট একটা মিষ্টি কথার মধ্যে দিয়ে যাজন হতে পারে, আমার জীবনের সুন্দর চলা মধ্যে দিয়ে যাজন হতে পারে। এই একটি ঘটনা, দিন তারিখ মনে নেই, দেওঘরে আছি, সন্ধ্যার দিকে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার কাছে। দাদা তখন ক্যান্টিনে বসতেন। হঠাৎ করে পূজনী বিঙ্কিদা আছেন আর কতিপয় ভক্ত কয়েকজন। হঠাৎ করে পূজ্যপাত শ্রী শ্রী দাদা বললেন, চলো সৎসঙ্গে যাই, বললে রোয়ানা হয়ে গেলেন। দাদা সামনে সামনে, পিছনে পূজনী বিঙ্কিদা, আরো কতিপয় ভক্ত, আমিও ছিলাম সেদিন সঙ্গে। দাদা হাঁটছেন, আমরা পেছনে পেছনে হাঁটছি। দেওঘরে দা হাউস মাঠে বিশাল সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন পূজনীয় রাঙ্গামা। পূজনীয় পন্টাইদার ছেলের উপনয়ন উপলক্ষে আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গের যারা যুক্ত আছেন, আপনাদের মধ্যে থেকেও এই দিন হয়তো সৎসঙ্গে হয়তো বা ছিলেন অনেকেই। দা হাউস মাঠে বিশাল সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন পূজনীয় রাঙ্গামা, পূজনীয় পন্টাইদার ছেলের উপনয়ন উপলক্ষে। কয়েক হাজার ভক্তের সমাগম ঘটেছে। দাদা তখন গিয়ে গুরুবন্দনা চলছে, দাদা তখন একদম সামনে বসে গেলেন, না দাদা একদম পেছনে বসে গেলেন, শতরঞ্জির মধ্যে বসে গেলেন। দাদা বসে গেলেন, আমরা পেছনে, পূজনী বিঙ্কিদা, আমরা পরপর সবাই বসে গেলাম। গুরুবন্দনা শেষ, পূজ্যপাত দাদা সামনে গিয়ে সে নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। বসেই তিনি গুরুকিঙ্কর পান্ডেদাকে বললেন, ও গুরুকিঙ্কর দা, আলোচনা করুন। গুরুকিঙ্কর দা, দেওঘরের শ্রদ্ধেয় গুরুকিঙ্কর পান্ডেদা কে বললেন, ও গুরুকিঙ্কর দা, আলোচনা করুন। গুরুকিঙ্কর দা আলোচনা করলেন, 3 মিনিটের আলোচনা। সেই 3 মিনিটের আলোচনাটা কি আমি আপনাদেরকে বলছি। আলোচনাটা ছিল এই, ঠাকুরের সৎসঙ্গ চলছে, তুমুল কীর্তন হচ্ছে, হঠাৎ করে 3 জন যুবতী নারী, সারা শরীর দগ্ধ, তারা সৎসঙ্গের প্রাঙ্গণে এসে ধুলায় লুটালুটি করে গড়াগড়ি করে চলে যাচ্ছে। গৃহস্বামী দৌড়ে বেরুলেন, হাত জোর করে বললেন, আপনারা কে, আপনাদের কি পরিচয়? ওই 3 জন যুবতী নারী বললেন, আমরা গঙ্গা যমুনা সরস্বতী, সারাদিন হাজার হাজার পুণ্যার্থীরা স্নান করেন, সমস্ত পাপ তাপ দিয়ে যান, তাই আমরা সৎসঙ্গে এসেছি, একটা নূতনত্ব, একটা নবীনত্ব নিতে এসেছি, বলে চলে গেলেন। গুরুকিঙ্কর পান্ডেদা বলছেন, আজকের এই সৎসঙ্গে স্বয়ং
আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা উপস্থিত আছেন, আমরা সবাই সৌভাগ্যবান। যাই হোক, আমার জীবনের এই একটা ঘটনা যে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার সঙ্গে, জীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে, জীবন্ত ভগবানের সঙ্গে, আমি জীবন্ত পুরুষোত্তমের সঙ্গে আমি সৎসঙ্গ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর এই 3 মিনিটের আলোচনা, এই কয়েকদিন সমানে দেওঘরে ছিলাম, তখন 2-3 দিন শ্রী শ্রী দাদার অদূরেই বসার সুযোগ ঘটেছিল। দাদা খুব প্রশংসা করে বলতেন, 3 মিনিটের আলোচনায় গুরু কিঙ্করতা কাঁপিয়ে দিলেন। যাক, আজকে এই যে সৎসঙ্গ চলছে, অনলাইন সৎসঙ্গে সারা বিশ্বে, এই সৎসঙ্গে যে সৎসঙ্গ উপস্থিত হওয়া, আজকে অনলাইনেই হোক আর সশরীরেই হোক, যেভাবেই হোক, এই সৎসঙ্গে উপস্থিত হওয়া জন্মান্তরের সৌভাগ্য। জন্মান্তরের সৌভাগ্য ছাড়া সৎসঙ্গে উপস্থিত হওয়া যায় না, সৎসঙ্গে যুক্ত হওয়া যায় না। জন্মান্তরের সৌভাগ্য ছাড়া বাড়িতে সৎসঙ্গ দেওয়া যায় না, দুইটা একই বিষয়। তাই আজকের এই পবিত্র সৎসঙ্গে, অনলাইন সৎসঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। জন্মান্তরের সৌভাগ্যের ফলে আজকের এই সৎসঙ্গে উপস্থিত হতে পারলাম। আজকে আমার এই উপস্থিত হওয়ার, যুক্ত হওয়ার পেছনে সহযোগিতা যারা করেছেন, তাদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। আমি সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করে এখানেই রাখলাম। জয়গুরু, বন্দে পুরুষোত্তমম। আর যদি কোনোদিন সুযোগ আসে ঠাকুরের কথা বলার, শ্রী শ্রী দাদার সঙ্গে, বাবাইদার সঙ্গে আমার ছোট্ট জীবনের অনেক ঘটনা কাহিনী আমি বলার চেষ্টা করব। জয়গুরু, এখানেই রাখলাম। বাবার চিঠিটা একটু পাঠ কর দাদা। অন্যদিন পাঠ করব। সময়ের অভাবে পারলাম না, ক্ষমা করবেন, অন্যদিন পাঠ করে শোনাবো। জয়গুরু। আমার আলোচনা এখানেই শেষ। জয় গুরু। জয় গুরু। থেকে হ্যাঁ, ধর্মজয় ভাই আছো? জয়গুরু আগে আছে। হ্যাঁ, শুরু করো। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা তারপরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে, বদনি বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মন ধর্ম অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, আজ পানামি করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন নিরেশ্বদা বাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা
ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে পদনি বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মন ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড় রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড় রে মন ভবের আশা বানামি করো রে বল রাধা 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 বল রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন মির সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বল সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গুরু। এবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের জয়ধ্বনি দেবেন সৎসঙ্গ বিহার ফটিকরায় থেকে ঠাকুরের পুত পাঞ্জাদারি অধৈর্য কর্মী শ্রীযুক্ত উত্তম সরকার দাদা। উত্তম দা আছেন তো? হ্যাঁ জয়গুরু। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। জয়গুরু। শোনা যাচ্ছে না তো? শ্রী দাদা কি শ্রী শ্রী বাবাই দাদা কি প্রেমময় জয়গুরু।
এবার গোমতী জেলার সৎসঙ্গ ঘোষণা দেওয়ার জন্য আমি গোমতী জেলার যারা উপস্থিত আছেন দাদাদেরকে বিনম্র আবেদন জানাচ্ছি। জয়গুরু। জয়গুরু। আমি গোমতী হ্যাঁ, জেলার জয়গুরু। সবাইকে আগামীকাল 6:30টায় সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকার জন্য সবাইকে